सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाओ न जाने मेरा। गुरु गरीब नवाज गुरु की साजी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरां दी अपार किरपा रहमत हो रही है। सत संगत विच बैठण दा सुभाग समा मिल रहा है। सतगुरु जी किरपा करते ने, समझाना करते ने कि भाई ये सतगुरु जी का ऐसा सकूल है जिस विच मन की हाज़री प्रवान होंदी है। सतगुरु जी फरमान करते ने भाई आपां गुरुद्वारा साहिब आउने आ ते गुरुद्वारा साहिब आके आपां कोशिश करते हाँ कि अपने मन की हाज़री लगे ते सानू कुछ प्राप्त हो सके। इस दे बाबत समझाना करते ने कि भाई जेकर आपां किसी स्कूल विच पढ़न वास्ते जाने, इन्हां बच्चे जांदे ने पढ़न वास्ते, स्कूल विच जाके हाज़री लवाउणी पैंदी है। हाज़री लवाउण तो उपरंत उस टीचर दी, मास्टर दी गल सुननी पैंदी है। की समझा रहे ने, वो पढ़ाई की करा रहे ने, वो सुनना पैंदा है। फिर सुन के उन्होंने याद करना पैंदा, सुन के उत्थे नहीं छड्ड देना। स्कूल दे विच जाने आपां, मास्टर वालों समझाया जांदा, टीचर वालों ट्रेनिंग दिती जाती है। भाई किहड़ा सवाल किस तरह हल करना है वो आपां सिखदे हां। फिर घर आके भी दोबारा पढ़ते हैं, जे लोड़ पवे ट्यूशन भी रखनी पैंदी है। सतगुरु जी फरमान करते हैं भाई जदों आपां दुनियावी स्कूल विच पढ़न जाने हैं ना, तो पढ़न लग्गियां एक गल का ख्याल रखना पैंदा कि जो आपां पढ़ाई करनी है उन्होंने याद करना है, उन्होंने रिपीट करना है बार बार। फिर जदों एग्जाम होणगे, पेपर होणगे, तो जिहड़ा पढ़िया होवेगा, जिन्हें याद किया होवेगा, उही पास होना। इसी तरह आपां ये गुरुद्वारा साहिब आके बैठते हाँ, सतगुरु के चरणों च हाज़रियाँ भरते हाँ, अपने गुरुआं दीयां गल्लां सुन के हाज़रियाँ लवा रहे हाँ, तो गुरुआं की गल सुन के, अपने शहीदां सिंघां की गल सुन के, अपने वड्डियां वडेरियां दीयां गल्लां सुन के, तो आपां वो गल्लां नूं रिपीट करना है, याद करना है। वो गल्लां नूं अपनी जिंदगी च लागू करना है। जदों वो जिंदगी विच गल्लां लागू होणगियां, फिर जदों एग्जाम होणगे, अपने पेपर होणगे, तां पास होना प्यारिओ। तां इस पढ़ाई विच पास होना जे आपां पढ़िया होवेगा, सुनिया होवेगा, ते उहनूं याद कीता होवेगा। जे इत्थे सुनिया ते इत्थे छड्ड के चले गए, फिर प्यारे पल्ले कख नहीं पैना। सतगुरु जी फरमान करते हैं, समझाना करते हैं भाई जिमें ये दुनियावी स्कूल है, मास्टर है, बच्चे ने पढ़ाई करने वास्ते जाने आ, तो जे आपां स्कूल विच जाके सिर्फ मत्था टेकण तक सीमित रह गए ना, भी मत्था टेकिया, घर चले गए, घर किताबां रख लियां, धूप बत्ती दे गए, फिर भी प्यारे आपां फेल हो जावांगे। इस तरह आपां गुरुद्वारा साहब आउने आके नमस्कार करके चले गए, फिर भी पातशाह कहंदे पल्ले कख नहीं पैना। आके पढ़ना पैना, सुनना पैना, आके गुरु के दर्शन करके, गुरु तो मुख लैके, मुख वाक लैके गुरु के बचन सुनने पैने ते सरवण करने पैने ने। सो बहुत वड्डा भागे हो प्यारिओ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਬ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਔਖਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਮਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਤਕਰੀਬਨ 23-24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਮਰੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 22-23 ਸਾਲ। 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨੀਹਾਂ ਪਟਵਾ ਲਈਆਂ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਮਰੂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਮਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਮਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਘਰ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਚਲੋ ਕਰ ਦੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਮਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਗਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕੰਧਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਘਰ ਨਾ ਬਣਾ ਤੂੰ, ਬਸ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਕੰਧਾਂ ਢਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਮਰੂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਲੈਂਟਰ ਤੱਕ ਕੰਧਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਛੱਤ ਪੈਣਾ ਸੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਕੰਧਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰੇ ਉਮਰੂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ। ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਸਰੀਰ ਨੁੱਚੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਮਰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਪਾਓ ਮਿੱਟੀ, ਇਹਦਾ ਛੱਤ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਪਿਆਰੇ ਛੱਤ ਪਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਛੱਤ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਉਮਰੂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
क्योंकि राजा साहब जी ਦੇ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਿਲਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪੋ, ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਪਿਆਰੇ ਉਮਰੂ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਮਰ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਕਮਲੀਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਲੋਕ ਤੇ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਟੇਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਵਧਾਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਰਾਹੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਜੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਹੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ, ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਲੰਘ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਸੋਖਾਨੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਸੋਖਾਨੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ ਰਸੋਖਾਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਲੰਘ ਤੂੰ ਰਸੋਖਾਨੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਪਰ ਨਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਲੰਘ ਦੇ ਪਾਵੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇਹ ਪਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇਹ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਹੀ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ
ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹੀ ਲਈ, ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁੰਡ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਰਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਨ ਲਏ ਵਚਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾ ਹਟੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਵੱਲ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਬਹਾਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਮਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਗੇੜ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੇੜ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀ ਦੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਚੱਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਇਹਨੇ ਕਮਲੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਮਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋਈਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਆਓ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਨੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਕੁੱਕਰ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ, ਆਪਾਂ ਜਦੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੇ ਭਜਾ ਦੇਈਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਨਸ ਨੂੰ, ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਗੇੜ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬਲਾਦ ਦੇ ਬਚਨ ਕਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਮਝੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਸ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਧਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਘਰੋਂ ਅਮੀਰ ਤਕੜਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਚੰਗਾ ਧੰਨਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਫੜ ਮਾਇਆ, ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫੜ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਦੱਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੋਗਣੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਤੜਫਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਡਭਾਗਿਓ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕਮਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜੀਏ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ 2-4 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਔਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਲੇਖ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰੋ, ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।